So hi everyone, আজি আমি পঢ়িম types or classification or kinds of money. So in broad sense, money is of two types, money of account and money proper. তো এটা money of account হলে এটা concept বা এটা abstract idea বুলি ধৰি ল'ব পাৰা যিটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় মানে money of account টো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় but money proper টো কি হয় চেঞ্জ হৈ থাকে ফৰ্মটো মানে as time passes with the different requirements and convenience of people money proper form to change হৈ থাকে এটা example দিছো for example thora money of account is like the office of the prime minister of India and money proper is like the prime minister of India বুজি পাইছা মানে money of account হৈছে কি PM or office টোৰ দৰে যেটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় বাট যেটো মানি প্ৰপাৰ হয় ন হেতু হৈছে দা পারসন মানে দা PM হু বিকামস PM আফটার এভরি 5 ইয়ার্স ঠিক তেনে দৰে মানি প্ৰপাৰ টোৰ কি হয় ফৰ্মটো চেঞ্জ হৈ থাকে বাট ইট অলৱেজ ৰিমেইনস এন ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ মানি অফ একাউন্ট সো দিস ইজ অ্যাবাউট মানি প্ৰপাৰ এন্ড মানি অফ একাউন্ট Independent India has seen so many personalities as prime ministers at different points of time, but there is a common thread running through all of them. They all held the office of the Prime Minister of India. To ki hoy je amar ki hoy Prime Minister beleg beleg asile bahut change hol different personalities, but all of them hold the office of the Prime Minister of India. Thik tene dore money proper change হৈ থাকিব পাৰে but it will always remain as the medium of exchange. It will always be the money of account. তো এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে মানি প্ৰপাৰৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপস কেইটা কি সো এতিয়া মানি প্ৰপাৰৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপস কেইটা আমি পঢ়িম সো দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইপ ইজ commodity money. In the barter system, commodity was the medium of exchange. It was both money of account and money proper. মই আগতে পঢ়াইছো barter system to মই বহুত ডিটেইলত আগতে ভিডিও বনাই থৈছো so you can just check it there. Otherwise মই এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যে barter systemত কি হয় commodity খদাই আমি medium of exchange বুলি ইউজ কৰিছিলো আৰু সেই medium of exchange টো মানে সেই commodity টোৱে আছিল money of account বা money proper. It acted as both money of account and money proper. So our next type to hoise animal money. Animals were used as money, particularly goats. Moi to barter system porhote etu moi bujaisilo je ki hoisile je goatsok animal money hisabe use kora hoisile. So it was money proper as well as money of account. To hekhini homayot ki hoisile money of account aru money proper or majo difference siman oha nasile. It was both money of account as well as money proper. The third type is metallic money. In course of time, gold and silver came to be used as the medium of exchange. It was the stage of metallic money. It was money of account. মই ক'লো ন যে কি হয় যেতিয়া আমি টাইমৰ যেতিয়া কোর্স আহি থাকিল মানে যেতিয়া টাইমটো চেঞ্জ হৈ থাকিল তেতিয়া গোল্ড এণ্ড সিলভাৰ আমি কি কৰিলোঁ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ তো সেই মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ যিহেতু আমি মেটেলছক লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে ইট ৱাজ কল্ড দ্য ষ্টেজ অফ metallic standard বা metallic money বুলিও কয় it was the money of account. So the fourth type is paper money যেটো আমি এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰো ন it has replaced metallic money as it is easy to carry. Earlier on paper money was convertible into gold and silver of equivalent value. Today's paper money, however, is inconvertible or non-representative paper money as it is no longer convertible into gold or silver. মানে কি হৈছিলে যে আগতে কি আছিল পেপাৰ মানিটো কনভাৰ্টিবল আছিল মানে গোল্ড এণ্ড সিলভাৰ মানে ইকুইভেলেন্ট ভ্যালু হ'ব লাগিব মানে ধৰা পেপাৰখনৰ আৰু গোল্ডৰ ভ্যালুটো যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিবা কিন্তু আজিকালি হেতু নহয় আজিকালি পইচা দি কি কৰিব পাৰো গোল্ড কিনিব পাৰো বাট ইট ইজ নট কল্ড এজ সাচ ইট ইজ নট কল্ড এক্সচেঞ্জ ইউ নো এক্সচেঞ্জ বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ আজিৰ পেপাৰ মানিটো ইনকনভাৰ্টিবল হয় আৰু নন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় ইট ডাজ নট ৰিপ্ৰেজেন্ট ওকে ইট ডাজ নট ৰিপ্ৰেজেন্ট গোল্ড অৰ সিলভাৰ ইন পাৰ্টিকুলাৰ সো এইটো আছিল আমাৰ পেপাৰ মানি সো আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ যিখন টেক্সট বুক হয় ন টেক্সট বুকত মানে বেছি ডিটেইলত দিয়া নাই মানে এনেকে দি থৈ দিছে যে তাৰ ডেফিনেশ্যনটো দি থৈ দিছে সো ইন কেছ ইট কামছ ইন এক্সাম ইউ অনলি নিড টু ৰাইট দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ইট তাতকৈ বেছি ডিটেইলিঙত এতিয়ালৈকে সোধা নাই এণ্ড আই হোপ এইটো নহয় কাৰণ বুকতো এনেকৈ দিয়া আছে বস্তুটো মই তেনেকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
So the fifth type that we have, it is quite important, legal tender money. It is very important. It is very exam uthise. So when the general acceptability of money as a medium of exchange is supported by the law of the land, it is called legal tender money. মানে সোয়া আমার যেটো মানি হয় ন আমি যেটা নোটবুক এটা ইউজ কৰো হেবোৰ কি হয় জেনাৰেলি একসেপ্টেবল হয় আৰু কি হয় সবে হেতু বস্তুটো কোনেও লোৱাত হেতু ৰিফিউজ নকৰে লাইক এভৰিবডি নোজ ইট এভৰিবডি মানে এভৰিবডি একসেপ্টস ইট তো এইটো কাৰণে কি হয় তাৰ জেনাৰেল একসেপ্টেবিলিটি আছে আৰু সেই কাৰণে সেই নোটখনক আমি কি বুলি কওঁ লিগেল টেন্ডাৰ মানি আৰু লিগেল টেন্ডাৰ মানিৰো কি থাকে দুটা টাইপ থাকে এটা হৈছে লিমিটেড লিগেল টেন্ডাৰ মানি আৰু এটা আনলিমিটেড লিগেল টেন্ডাৰ মানি এটা লিমিটেড টেন্ডাৰ মানিটো হৈছে কি মানি হুইচ ইজ একসেপ্টেবল up to a given value of a transaction is called legal tender money. Money which is acceptable up to given value of a transaction is called limited legal tender money. তো যেটো মানি হয় এটা পার্টিকুলার ভ্যালুৰ কাৰণে acceptable হয় হেতু হৈছে আমাৰ limited legal tender money. For example, transactions যেটো transactions আমি কৰো ন কি হ'ব পাৰে লো হ'ব পাৰে হাই হ'ব পাৰে মানে লো ভ্যালু transactions হ'ব পাৰে বা হাই ভ্যালু transactions হ'ব পাৰে যেতিয়া হাই ভ্যালু transactions হ'ব ন it will be cumbersome to use small coins মানে যেতিয়া তুমি কোৱা যেতিয়া তুমি বহুত ডাঙৰ এটা ট্ৰানজাকশন কৰা for example 50,000 1 lakh obviously you will not use the small coins. For example, a person has sold his plot of land worth rupees 10 lakh. If the buyer of the plot of land pays rupees 10 lakh all in small coins, the transaction will be too cumbersome. বুজি পাইছা এতিয়া যদি মই 10 lakhs rupees যদি coinsত দিও just imagine how uncomfortable it will be for the person who receives it. মই যদি আজি 10 লাখ টকা পে কৰো in terms of small coins, it will be very difficult for the one who receives it. কাৰণ বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যাব ন তুমি কোৱা তুমি 10 লাখ টকা কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব পাৰিবা অবভিয়াছলি নোৱাৰিবা ন সো ইট উইল বি ভেৰি ডিফিকাল্ট সেইটো কাৰণে কি হয় হাই ভ্যালু ট্ৰানজাকশ্যনছবিলাক সদায় ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোটছত কৰা হয় On the other hand, unlimited legal tender money is money which can be used as a medium of exchange for transactions of any value like rupees 10 lakh, rupees 10 crore, rupees 100 crore and so on. মানে কথাটো হৈছে কি whether it is limited or unlimited legal tender money is both money proper and money of account. So legal tender money কি হয় money proper হয় আৰু money of account টো হয়. Next is non-legal tender money and it is quite the opposite of legal tender money. So তোমালোকে যদি এইটো কিতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে কনফিউজন লাগে তো এটা কাম কৰিবা জাস্ট legal tender money টো ভালকে মেমৰাইজ কৰি লবা আৰু যেটা তুমি legal tender money টো মেমৰাইজ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ non-legal tender money টো ইজিলি মানে মেমৰাইজ হৈ যাব নিজে নিজে কাৰণ কি হয় it is totally the opposite of legal tender money. মানে legal tender money টো কি আছিল যে the general acceptability of money was given by the law of the land. But yet ki hoy when the general acceptability of money as the medium of exchange has no legal support, it becomes non-legal tender money. Non-legal tender money to ki hoy jetia mane thora kunubai accept koribo pare aru kunubai nokoribo pare kunubai jodi accept nokoreo tetia itu offense nohoy hetu hoise non-legal tender money. Eta example cite korisu thora ekhon check khon jodi moi payment koribo khuju in terms of check kunubai lobo pare kunubai nolobo pare হেতু তেওঁৰ কথা ন সো আই ক্যানট ফোর্স হিম টু ইউজ ইট সো হেতুৱে হৈছে কি নন লিগেল টেন্ডাৰ মানি হুইচ ইজ নট supported by the law of the land as medium of exchange হেতুৱে হৈছে আমাৰ নন লিগেল টেন্ডাৰ মানি সো আমাৰ নেক্সট হৈছে ফিয়াট মানি এতিয়া ফিয়াট মানি কি জানানে এইটো হৈছে অথৰিটি অফ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য ষ্টেট So fiat money ki hoise fiat money hoise the authority of power of the state মানে এখন স্টেটৰ পাৱাৰ যাৰ হাতত থাকে তেখেতকে কি বুলি কোৱা হয় ফিয়াট বুলি কোৱা হয় আৰু যেটো মানি এই ফিয়াটে সাপোৰ্ট কৰে সেইটো মানিকে ফিয়াট মানি বুলি কয় মানে the money supported by the fiat of the state is fiat money. Like all other types of money, it is money proper and also money of account. So it is money proper hoy, money of account hoy. So please don't be confused, Next to whole amar token money. When the face value or written value or embossed value of money is higher than its intrinsic value or metallic value,
it becomes token money. মানে যেতিয়া চোৱা ফৰ এটা এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাই আছোঁ ফৰ এক্সাম্পল 100 rupee নোট হা যদি নোটখন তুমি চোৱা দেখিবা যে নোটখনৰ ওপৰত 100 লিখা আছে কিন্তু তুমি ভাবিছা নেকি যে যিখন পেপাৰেৰে সেইখন বনোৱা হৈছে এইটোৰ 100 rupees কষ্ট হয় সো অবভিয়াছলি সেইখন নোটৰ ভ্যালু অবভিয়াছলি 100 নহ'ব ন কিন্তু তাৰ ওপৰত কি লিখা আছে 100 লিখা আছে তো আমি কি বুজিলো যে যিটো মেটেৰিয়েলেৰে সেই নোটখন বনোৱা হৈছে তাৰ কষ্টতকৈ তাৰ ওপৰত লিখা কষ্টটো বেছি সেইটোৱে হৈছে টোকেন মানি হয় সো দ্যাট ইজ দ্য ফেচ ভ্যালু The currency is made of paper. The value of the paper used is much less than the written value. মই হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ হেতুৱে হৈছে আমাৰ টোকেন মানি আৰু এটা যদি এক্সাম্পল আমি লওঁ যে এটা 5 rupee coin হা the word 5 is embossed on the coinটোৰ ওপৰত 5টো obviously বনোৱা আছে but the value of the metal out of which the coin has been made is much less কিন্তু যিটো মানে ধৰা মেটেলেৰে বনোৱা হৈছে ন তাতকে বহুত কম হয় সো ইটস অলসো এন এক্সাম্পল অফ টোকেন মানি আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি যিটো মানি ইউজ কৰোঁ সেইটো টোকেন মানিয়ে হয় বুজি পালা সো দ্য নেক্সট টপিক ইজ চেক মানি A check is not legal tender money. মই আগতেও ক'লো এইটো কথা an individual may refuse to accept payment in check. There is no violation of the law of land. তো কি হয় যেতিয়া আমি ধৰা মই আগতেও ক'লো এইটো কথা লিগেল টেন্ডাৰ মানি বুজাওঁতে যে চেক মানিটো যদি মই নলওঁ বুলিও কওঁ যে আই উইল নট একচেপ্ট মানি ইন টাৰ্মছ অফ চেক সো কি হ'ব এইটো কোনো ধৰণৰ ৰুল ব্ৰেক কৰা নহ'ব মই একো অফেন্সিভ কাম কৰা নাই সো আ চেক ইজ জাষ্ট আ ক্লেইম এগেইনষ্ট মানি ফৰ এক্সাম্পল যদি মই এখন মানে চেক পালোঁ চেকখন অবভিয়াছলি মই কাউণ্টাৰত যাই পেলাই চেকখন মই চেকৰ পৰা পইচা ল'ব লাগিব ন কিন্তু চেকটো কি হয় এইটো মানি নহয় কিন্তু এতিয়া চাব গ'লে চেক ইজ ইউজড মতলব বহুত বেছি ইউজ হৈ আছে চেক বাট চেকক আমি মানি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইট ইজ অনলি আ ক্লেইম এগেইনষ্ট মানি চ' কেতিয়াবা কি হয় জাষ্টিফিকেশ্যন দিব দিয়ে যে ইজ চেক মানি তো তোমালোকে লিখিব লাগিব যে চেক ইজ নট মানি ইট ইজ জাষ্ট আ ক্লেইম এগেইনষ্ট মানি কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইটো সুধিব পাৰে তো জাষ্টিফিকেশ্যন সুধিলে এইটোৱে ক'লে হ'ল যে চেক ইজ নট মানি ইট ইজ জাষ্ট আ ক্লেইম এগেইনষ্ট মানি চ' নেক্সট টপিক ইজ standard money. Standard money is just a unit of money. The value of other units of money are related with it. তো কি হয় এটা ইউনিট হয় মানিৰ যেনে 1 টকা এটা কি হয় ৰিলেটেড হৈ থাকে ন বাকিবোৰ মানিৰ লগত মানে ধৰা 100 টকীয়া নোট এখন যদি আমি চাওঁ বা 100 টকা যদি আমি গণিব লাগে আমি কি কৰিম 1 2 3 তেনেকৈ গণিব চেষ্টা কৰিম ন সো 1 rupee is related to it so that is why it is called standard money to standard money mane hol eta unit of money it's just a unit of money don't be confused okay so the next topic is hot money to ki hot money to hoise the money that goes out of the country in face of socio-economic disorder and uncertainty in the country is hot money to jitu money amar কি হয় যেতিয়া কাণ্ট্ৰিত কিবা ক্ৰাইচিছ হয় বা ইকনমিক প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া আমি মানি বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিলৈকে বা বাহিৰলৈকে মানি পঠিয়াওঁ আৰু কি হয় যেতিয়া বাহিৰলৈকে আমি মানি পঠাওঁ ন আমি ভাবোঁ যে তাৰ পৰা প্ৰফিট আহিব বাট ইট ইজ আনচাৰ্টেইন আৰু সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় হট মানি মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হট মানি ইজ এফেক্টেড বাই স্পেকুলেশ্যন এতিয়া স্পেকুলেশ্যন মানে হৈছে যেতিয়া তুমি ক'ৰবাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই এটা গেইন এটা আশা কৰা এটা প্ৰফিট আশা কৰা বাট ইট ইজ আনচাৰ্টেইন ইউ মে অলছ' হেভ টু ইনকাৰ লছেছ সেইটো মানিটোৱে হৈছে হট মানি চ' ইট ইজ দ্য মানি অন উইংছ সেইকাৰণে হট মানিৰ লগত ইমান ৰিস্ক ৰিলেটেড হৈ থাকে কাৰণে তাক নাৰ্ভাছ মানি বুলিও কোৱা হয় চ' দ্য নেক্সট উই হেভ ইজ dear money. It results from central banking action. For example, when Reserve Bank of India raises its rate of interest, the member banks will borrow less from the RBI. In their turn, the member banks will also raise their rate of interest, as a result of which the borrowers will borrow less from the member banks. মানে কি হয় যেতিয়া RBI এ নিজৰ rate of interest increase কৰে তেতিয়া বাকিবোৰ বেংকেও কি কৰে যে তেওঁলোকেও RBI ৰ পৰা লোন ল'ব নোৱাৰা হয় কাৰণ rate of interest অলৰেডি বাঢ়ি গৈছে তো ঠিক তেনেদৰে মেম্বাৰ বেংকছবিলাকেও নিজৰ rate of interestটো বঢ়াই দিয়ে যাতে জেনেৰেল পাব্লিকে তেওঁলোকৰ পৰা লোন ল'ব নোৱাৰে
তেতিয়া কি হয় মানিটো বেছি ডিয়াৰৰ হৈ যায় ন মানিটো বেছিকৈ চাৰ্কুলেট নহয় মানি ছাপ্লাইটো তেতিয়া কণ্ট্ৰল হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয় ডিয়াৰ মানি পলিচি বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ অপজিটটো হৈছে আমাৰ নেক্সট টপিকটো সেইটো হৈছে ইজি অৰ চিপ মানি ইয়াত আৰু কি হয় ইয়াত RBI কি কৰে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কি কৰে কমাই দিয়ে তেতিয়া কি হয় মেম্বাৰ বেংকছবিলাকে বেছিকৈ বৰো কৰে আৰু ঠিক তেনেদৰেই মেম্বাৰ বেংকছবিলাকৰ পৰাও জেনেৰেল পাব্লিকে বেছিকৈ বৰো কৰিবলৈ ধৰে তেতিয়া কি হয় মানিৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ হৈ যায় আৰু মানিটো বেছিকৈ চাৰ্কুলেট হয় আমাৰ ইকনমিখনত এণ্ড ইট ইজ কল্ড দ্য চিপ মানি পলিচি নেক্সট আমাৰ আছে ব্লেক মানি আই গেছ ব্লেক মানিৰ বিষয়ে অলমষ্ট এভৰিৱান নোজ ব্লেক মানি ইজ নট আ ডিষ্টিংক্ট টাইপ অফ মানি না এনি মানি that is possessed through economic offense is black money তো যেটো মানি আমি বেয়া মিনছেৰে বা আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ব্ৰেক কৰি পেলাই আমি ইনকাম কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে ব্লেক মানি আৰু ব্লেক মানিটো কেতিয়াও কি বুলি কয় আমাৰ নেশ্যনেল ইকনমিখনৰ যেতিয়া GDP ওলোৱা হয় বা কাণ্ট্ৰিৰ টোটেল কি বুলি কয় ইনকাম ওলোৱা হয় ন নেশ্যনেল ইনকাম ওলোৱা হয় তাত ব্লেক মানি কোনো দিন কাউণ্ট কৰা নহয় বিকজ ইট ইজ এন ইকনমিক অফেন্স So this was black money and the last type of money that we have is high power money তো এইটো হৈছে কি যে out of the total money supply in the country that part which is under the direct control of the country's central bank is high power money তো আমাৰ total money supply যিখিনি মানি আমাৰ RBI হাতত থাকে like under the control of RBI সেইখিনি মানি কি আমি high power money বুলি কওঁ by the means of this money the central bank can increase or decrease the money supply in the country তো এই মানিটো ইউজ কৰি পেলাই central bank কি কৰিব পাৰে মানি সাৰ্কুলেশনটো কমাবও পাৰে আৰু বঢ়াবও পাৰে তো ইয়াতে আমাৰ টাইপস অফ মানিটো শেষ হ'ল that's all thank you